Hello students, welcome to online classes. So myself is Darshan. Today I am teaching one of the topic which is related to okay which is related to ninth standard textbook, that is the syllabus from the ninth standard I am teaching. So I thought of teaching in a new method by sharing a slide so that you can understand the concept very clearly by seeing the some of the images in the slides, and the limited amount of important information is available. Even you can store the slides as a notes for your examination purpose. So for that sake I am doing a chapter. The chapter name is chapter 14th, natural resources. Chapter 14th is natural resources. Okay, so this what I am teaching for you, the natural resources, these all the slides which entirely covers your NCERT textbook of the ninth standard. Okay, whatever the textbook is given to you, all the syllabus is covered in this slide by sharing PPT. Okay, PowerPoint presentation. So okay students, I can start with the chapter 14th, natural resources. Yeah, what do you mean by resource? That is, resource is a stock or supply of something useful, right? Resource andre ಏನು? Resource is a stock or supply of something useful. ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ of something which is useful to humankind. Okay, there may be two types of resources. One is natural resource and man-made resource. Natural resource, as the name itself it explains, it is obtained from natural ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗೋವಂಥ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, natural resources are the resource which exists in the nature is called as natural resource. It is not produced by any human being or any machine or any technology cannot prepare the natural resources, right ಅಲ್ವಾ? ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಏರ್. ನೀನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಏರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೀನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಏರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ವಾಟರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, not to that extent level, some you can produce some little bit of amount of water by using a technology, but not as similar to the ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, sky, you cannot prepare anything which is obtained from the nature. So the things which you are obtaining from the nature is called as natural resources. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ, ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? 5 ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ನೇಚರು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ಫೌನಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೋರಾ ಫೌನಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ವೈರಸಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್.
ಓಕೆನಾ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಓನ್ ಸೀಡ್. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ. The human beings and other animals depend on the resources for their existence. Even we, what we call heterotroph. Do you know the meaning of heterotroph? I hope that heterotrophs are the organisms which can prepare their own food. No, which cannot prepare their own food, but they depend on other, such as a autotroph, for the existence of life. ಓಕೆನಾ. ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರದನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. Air is nothing but the carbon dioxide. All these reaction will leads the formation of a glucose or a sucrose. One molecule of glucose and one molecule of fructose. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. They can prepare their own food. They are not dependent on any other organism for their existence of life. Okay. So even we are the heterotroph. Okay. The land, the water, the air are the resources on the earth. Okay now. Then coming to the another topic, the four main spheres of the earth. When you take the earth, how the earth will be? Earth ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? Sphere in shape. How much percent of water is covered by the earth? How much percent of land is covered by the earth? ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಬೌಟ್ 27% ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ earth and remaining is covered by the ಏನು ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೈದರ್ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ತ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಅರ್ಥಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ಅರ್ತ್. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ ಮೇನ್ spheres. First one is lithosphere, land; hydrosphere, water; atmosphere, air; biosphere. ಏನು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ the community where the living organisms are found is called a biosphere. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರು, ಯಾವುದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಯಾವುದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರು. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಮೇಲೆ ಏರ್ ನಾವೇನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಏನು ಬರೀ ಟ್ರೀ ಒಂದೇ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರಾ? ಅಲ್ಲ. ಆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೀ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೀನೇ ಬೆಳೀತು? ಅನಿಮಲ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ವಾ? ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೋ, ಬಯೋ ಅಂದ್ರೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದೇರ್.
ಆಗುತ್ತಾ? ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ದೇರ್ where there is a comfortable and suitable conditions for the growth and development or existence or survival of the living organism. At that space or area we called as a biosphere. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಶೋ ಹೌ ದ 4 ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅರ್ತ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಟೋಟಲ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? The names of each of these spheres come from the Greek word describe what they are made of. Okay, let us start with the first topic, lithosphere. Litho ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಿಥೋ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is also known as geosphere. Geo means ground. The outer crust of the earth is called as lithosphere. What do ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟು ಫಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟು, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮೆರೈನ್, ಲೋಯರ್ ಮೆರೈನ್, ಔಟ್ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಇದಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಕೋರು, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರೋದು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೋಣ, ಹ್ಯೂಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ 100 ಟನ್ಸ್ 1000 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೀಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟೋ 100 kgs ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 100 kgs ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 500 kgs ಆಫ್ ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಅಂತ, ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಗಿವ್ ರಿಜಿಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೇಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾವು 4 ಮೇನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಲೋಯರ್ ಮೆರೈನ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮೆರೈನ್, ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಓಷನಿಕ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜಿಯೋಸ್ಫಿಯರ್. It is outer crust of the earth is called as lithosphere. It has a uppermost mantle. This uppermost mantle which is very hard, okay, hard and gives the rigid outer layer of the earth. This lithosphere is the most rigid layers of the earth. Okay, now next to hydrosphere. Hydro ಅಂದರೆ ನೀರು, ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಟರ್? H2O. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. two molecules of hydrogen react with the 1 molecule of oxygen to give the water. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್.
ಹೈಡ್ರೋ. ಓಕೆನಾ, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ತೊಗೊತಾರ. ಸೊ ನಾಟ್ ದಟ್. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ all the water or near the earth. It includes ocean, river, lake and even moisture in the air. ನಾನು ಆವಾಗೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 27% ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆರೈನ್ ಓಷನ್ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. It also includes the rivers, lake, pond, well, okay, and even the moist air, moisture, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ moisture, all these are water ಇವೆಲ್ಲನೂ. The hydrosphere is found on the surface of the earth but also extends down to several miles below, as well as several miles up to the atmosphere also. See, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, this hydrosphere is present not only on the surface of the earth. When you dig a ground, you get the ground water. ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸೆವ್ರಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಈವನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಬೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಹೈಡ್ರೋ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ದ ಲೀಫ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಲಾನ್, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಎ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್, ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮಗೆ ವೆಟ್ಟಿ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಇಷ್ಟು ತೇವ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವಾಪರೇಷನ್? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈವನ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ cycle. Hydrosphere makes up about 3/4 of the Earth's surface. Same, already told. Earth is the only planet which has a water, so it is called as a blue planet. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್, ಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಶೇಪ್, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನ ಶೇಪ್ ತಗೊತೀವಿ. ಏರ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಏರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಏರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇವಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, trace gases and other all the air pollutants will present in the air. Okay, coming to biosphere. Bio means life supporting zone of the earth where the atmosphere, hydrosphere, lithosphere interact and make a life is possible, called as a biosphere. What I said now, it's all clearly understand that. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯೋ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈಫ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೈಫ್ ಅಂತ.
So any organism need to exist, survive the life means it need what? Some of the basic components such as air for the breathing process, water for drinking, okay, and then next ಏನಿರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ, ಆರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ in the atmosphere. So where all these three elements interact and made a life called a biosphere. Okay now, next, biosphere has two components, biotic and even abiotic. Okay, biotic includes all living organism. Abiotic means ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, air, water and soil. Okay, so next one is coming to the first topic of your NCERT textbook. What I said from the beginning, I am just given an introduction to know what are the natural resources and what are the components of the earth. Okay, and now we are starting with the air, the breath of the life, air. What is air? Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಆವಾಗಲೇ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಏರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is produced? First foremost I am saying, we are the main what? ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ತಪ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ವಾಟ್? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕರ್ ಬೈ ದ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ then you should not ask why we are the human beings, we exhale carbon dioxide, why this carbon dioxide can make the pollution ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಇಫ್ ದ carbon dioxide we exhale to the atmosphere, no, that carbon dioxide is utilized by the plants need a carbon dioxide to inhale and it exhale oxygen. Where do we get oxygen? From the air and even from the plants. From the air and even from the plants. So in the same manner, what the amount of carbon dioxide released by the human beings to the nature, that the same equal amount of oxygen is released by the plants to nature. So thereby any human being without the involving of the human activities, no human being cannot pollute the air. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹ್ಯೂಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏರ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಅವನು ಏರ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕಂಬಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ heating where the
ಇನ್ವಾಲ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಂಕಿ ಹುರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಂಬಷನ್ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೈರ್. ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಡೀಸೆಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, the more amount of carbon dioxide will get released into atmosphere and thereby it can cause a pollution. Okay, next, carbon dioxide is fixed in two ways. ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ basic essential elements like air, water and sunlight with the carbon dioxide and the presence of chlorophyll pigment. This carbon dioxide will get converted into a glucose molecule. This process is called as photosynthesis. Okay, next, marine animal use carbonates dissolved in seawater into their shell. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ water, in oceans, seas. Okay, inside the water some of the animal will live. For best example ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಟಾಟಾಯ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಲೀವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್, ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಮೇಲೆ ಶಾಲು ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂತಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂತಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮರೈನ್ ಆನಿಮಲ್ಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ CO2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು CO3. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, what is the role of atmosphere in climate control? It's very important. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ರೋಲ್, ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ acts protective blanket for living organisms to exist in the following way. First, it keeps the average temperature on the earth fairly steady during the day and night, even during the course of whole year. So, atmosphere is not only present at the one side of the earth. ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಅರ್ಥನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಮೆನಿ ಡೇಂಜರಸ್ ರೇಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, UV ರೇಸ್, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಸು ಸನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಪ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರೇಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್? ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಈವನ್ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥಗೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರು ಓಝೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ UV ರೇಸ್. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈ ಹೋಲ್ ಇಯರ್
ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೋಲ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಡಸ್ ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ slows down escape of heat into the outer space. When we all know about the global warming, what do you mean by global warming? Global ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂತ, ಅರ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ. ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಹಾಟ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ, ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಆಲ್ ಹೀಟ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಇಟ್ ಥ್ರೋಸ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ದೇ ಇಸ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನೇ, ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್, ವಾರ್ಮರ್, ಹಾಟರ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಚಿಲ್. ಅಷ್ಟು ಹೀಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. In contrast, the situation of the moon is quite different, which is about the same as that of the distance from the sun and the earth. Moon has no atmosphere and the temperature on the surface of moon ranges from minus 190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Even moon does not have any environment, atmosphere ಮೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜಸ್ minus 190 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈವನ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಮಂಜಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಐಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್, ಹಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಹೌ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಏರ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಏರ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಏರ್, ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಂತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಬೈ ದ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಗಾಳಿ, ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ವಿಂಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ವಿಂಡ್. ಏರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 2 changes ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಳಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಗಾಳಿ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಏರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಹಿಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಹಿಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಆಗಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೇರಲ್ಲಿ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ.
ಟು ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ಸ್ ನಾವು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೈ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಚಕ್ರ ಎತ್ತುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಹಾರಿದಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 2 changes. ಈ ಥರ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೀಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ರೈಸಸ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ವಾಟರ್, ದ ಏರ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಏರ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಹಾಟ್ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಇದೆ. ವೆನ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ what? Vapors released by the reactions. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸು, UV ರೆಡ್ ರೇಸು, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೇಸು ಏರ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಏರ್. ಆಸ್ ದ ಏರ್ ರೈಸಸ್, ಎ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏರ್ over the sea moves into the area of low pressure. The movement of air from one region to another create winds. Okay, next, various other factors also influence these winds. Rotation of earth, presence of mountain ridges in the paths of the wind. So rotation of earth ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏರ್ನ ವಿಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರಿಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ, ಹಿಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ಸ್ಗೆ. Next is formation of rain. So what we had talked about air is this much. In this session we complete about the one of the factor called as an air. Air ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. So in the coming session we can start with another important natural resource called as a water. ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, thank you. If you have any doubts, you can mention in the comment box.